اور عہد نامہ عتیق میں سے، پرانے عہد نامہ میں سے پیدائش اس کا 15واں باب، اور ہم اس کی پہلی آیت سے خدا کے کلام کو پڑھیں گے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 15واں باب، اور ہم پہلی آیات مقدسہ سے خدا کے کلام کی چند آیات کو اپنی ہدایت و رہنمائی، اپنی برکت کے لیے خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ کیا لکھا 15ویں آیت میں؟ ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں ابراہیم پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا، اے ابراہیم تو مت ڈر۔ کیا فرمایا؟ میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ ہیلیلویا! یعنی میں کیا ہوں؟ تیرا اجر ہوں۔ اور یاد رکھیے گا، کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اسی خدا نے قبول کیتا ہے ساڑھا اجر کیے۔ یاد رکھنا، خدا کے لوگوں کا اجر خدا ہوتا ہے۔ آمین۔ کیا ہوتا ہے؟ خدا کے لوگوں کا اجر خدا ہوتا ہے۔ یعنی سانو خدا اب جیتے ای ساڑھا اجر ہے۔ آمین۔ اور خدا بھی ابراہیم کو یہ کہتا ہے کہ میں تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ کیا ہوں؟ میں تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ میں تیرا بہت بڑا اجر۔ بندہ سٹرگل کر کے سب کچھ لے لے روحانی طور پہ، لیکن اس کے پاس خدا نہ ہو، اس لیے خدا کہتا ہے۔ لیکن ذرا دیکھیے دوسری آیت میں، ابراہیم نے کہا۔ کیا کہا؟ اچھا، جب پوائنٹ آف ویو اس وجہ سے ہی میں رک کے کلام کا پیسج جب پڑھاتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ جماعت جو ہے وہ ذرا غور سے اس بات کو پڑھے کہ خدا ابراہیم کو کہتا ہے تیرا اجر میں ہوں۔ کیا ہوں؟ تیرا اجر میں۔ پر ابراہیم کا مائنڈ سیٹ کہا ہے؟ ذرا اس ابراہیم کے مائنڈ کو پڑھے۔ کیا کہتا ہے دوسری آیت میں؟ ابراہیم نے کہا، اے خداوند تو مجھے کیا دے گا؟ یعنی خدا جانتا ہے، ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو خدا ہمارے خیالوں سے واقف ہوتا ہے۔ خدا نے پتا سی کہ ابراہیم کی سوچ رہے ہیں، خدا نے وہ دی سوچ کے مطابق اتنا کلام کیتا ہے، اور وہ اپنی بات کرنے سے پھر بھی بھاگ نہ آیا اور خدا کو کہنے لگا، تو مجھے کیا دے گا؟ تو مجھے کیا دے گا؟ کیا دے گا؟ خدا کہتا ہے میں تیرا اجر ہوں۔ کہتا تو مجھے کیا دے گا؟ کیونکہ میں تو بے اولاد چاہتا ہوں۔ کیا؟ میں تو بے اولاد چاہتا ہوں، اور میرے گھر کا مختار دمشقی علیزر ہے۔ پھر ابراہیم نے کہا، دیکھ۔ اب خدا کو کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھ۔ اب یہ جو دیکھ ہے نا، میں اس پر ذرا رکنا چاہتا ہوں، اور ذرا سارا پیسج آج اسی کے اندر ہے کہ ابراہیم خدا کو کہتا ہے دیکھ۔ کیا کر؟ دیکھ۔ کیا دیکھ؟ کہ میں بے اولاد ہوں، میرے گھر کا مختار جو ہے وہ علیزر ہے، کیونکہ قانون کے مطابق، اس اصول کے مطابق اگر مالک کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی تو اس کا غلام جو ہوتا تھا اس کی تمام جائیداد کا وارث ہوتا تھا، اور اس کے لیے لازم یہ تھا کہ مالک جو غلام جو ہے وہ اس کے لیے ایک شرط ضرور تھی، جو انٹرنیشنل شرط بھی ہے، کہ اس کی اولاد اس کے گھر میں پیدا ہوئی ہو۔ جیسے آج دنیا کے اندر آپ جائیں تو آپ ویزے کے اوپر بھی ہیں، اگر آپ کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے تو آپ کا ویزا، آپ کا تو پاکستانی نیشنلٹی ہوگی، پر وہ بچہ جہاں پیدا ہوا ہے اس کی نیشنلٹی اس ملک کی ہوگی۔ یہی اصول جو تھا آج بھی دنیا کے اندر چل رہا ہے، کیونکہ علیزر کی اولاد جو تھی وہ ابراہیم کے گھر کے اندر پیدا ہوئی تھی۔ سال خوردہ نوکر اسے کہا گیا ہے، اولاد نہیں تھی، اور کیا ہوا؟ دیکھ میرا خانہ زاد میں نے پہلے بتا دیا، وہ بچہ جو مالک کے گھر میں پیدا ہوتا تھا۔ کون؟ جو بچہ مالک کے گھر میں، بولے جو خانہ زاد کون ہے؟ غلام کا وہ بیٹا جو مالک کے گھر میں، آقا کے گھر میں پیدا ہوتا تھا، اسے کیا کہتے تھے؟ خانہ زاد۔ اور میرا وارث ہوگا۔ اب ابراہیم خدا کو دکھا رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ ابراہیم خدا کو کیا دکھا رہا ہے؟ میں بے اولاد ہوں، اپنی کمزوریاں دکھا رہا ہے، اپنی بے بسی دکھا رہا ہے، اور مرنے کے بعد اپنی حالت بتا رہا ہے۔ کیا بتا رہا ہے؟
کہ میں مر جاؤں گا تو پھر میرا جو کچھ تُو نے مجھے دیا ہے ایگا میں کوئی فائدہ نہیں، جو کچھ تُو نے مجھے دیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے اس کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ مجھے اس سے غرض کیا یہ تو دوسرے کا ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اور پھر خداوند دیکھیں اب چوتھی آیت بڑی غور طلب آیت ہے، تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا۔ کیا ہوا؟ اور اس نے فرمایا یہ تیرا وارث نہ ہوگا، وہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ابراہیم کہتا ہے خانہ آزاد وہ نوکر کا غلام کا بچہ وارث ہوگا، پر خدا کہتا ہے نہیں، وہی وارث ہوگا جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا اور وہی تیرا وارث ہوگا۔ اور وہ اس کو باہر لے گیا، یہ سائیڈ پر رکھ دیجئے ویڈیو باقی ہوتی ہے۔ اور وہ کیا لے گیا؟ اس کو سائیڈ پر لے گیا۔ اس کو کہاں لے گیا؟ باہر لے گیا اور کہا اب آسمان کی طرف نگاہ کر۔ کیا کر؟ بولے کیا کر؟ آسمان کی طرف نگاہ کر، اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن لے۔ اور اس سے کہا تیری اولاد ایسی ہی ہوگی۔ کتاب مقدس کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور نام لگائیے۔ اب کلام کا جو پیسج پڑھا گیا ہے، حصہ پڑھا گیا ہے، اس میں دو چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک ابراہیم دکھا رہا ہے، ایک خدا ابراہیم کو کچھ نگاہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ کیا باتیں ہوگی؟ دو۔ یعنی آج ہم اگر اپنی زندگی کا مطالعہ کریں، ہم کبھی کبھی نا ساری زندگی خدا کو دکھاتے رہتے ہیں اور خدا جو کہتا ہے اس پر نگاہ نہیں کرتے۔ کیا کرتے ہیں؟ ساڈیاں دعاواں چ رونے ہیں، اسی خدا دی حضوری چ بہ گئے، اسی منگن تو رون تو علاوہ کدی کسی گل تے غور ہی نہیں کیتا ہے۔ اور یاد رکھیں ہم کئی دفعہ خدا کہتا ہے میں تیرا جھڑ ہوں، میں تیرا سب کچھ ہوں، تیرے لیے دولت سے بڑھ کر، تیرے لیے شہرت سے بڑھ کر ہمیں خدا نہیں چاہیے، ہمیں دولت چاہیے، شہرت چاہیے۔ ہم کبھی کبھی ان چیزوں کو خدا بنا لیتے ہیں۔ خدا ابراہیم کو کہتا ہے، بات ہی یہاں سے شروع کرتا ہے، میں تیری سپر ہوں، میں تیرا چھوٹا اجر نہیں، میں تیرا بڑا اجر ہوں۔ ہیلیلویا۔ کیا ہوں؟ تیرا بڑا اجر ہوں۔ لیکن ابراہیم چاہتا ہے کہ خدا اس کی بے بسی دیکھے۔ ہے کی جانتے ہیں؟ بے بسی ہوئی ہے نا، بندہ بے اولاد ہے، اس کی ویکنس دیکھے۔ خدا دیکھے کہ ابراہیم اب مرنے کے قریب ہو گیا پر بے اولاد ہی گا۔ کبھی کبھی ہم بھی خدا کو دکھاتے رہتے ہیں، پر یاد رکھیے آج ہم اس بات پر سیکھیں گے، خدا کو دکھانے کی بجائے جو کہتا اس پر نگاہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ آمین۔ کبھی کبھی ہماری حالت بھی، چرچ کی حالت بھی، ایمانداروں کی حالت بھی ہمیشہ اسی سوچ کے اندر رہتی ہے کہ خدا کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے اور ہم کچھ اور سوچ کے خدا کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کچھ اور سوچ میں ڈھل رہے ہوتے ہیں، کچھ اور سوچ میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، پر یہاں پر ابراہیم ایک ہارے ہوئے شخص خدا کو دکھا رہا ہے، ایک کمزور شخص خدا کو دکھا رہا ہے۔ کبھی کبھی ہم بھی خدا کو یہی دکھاتے ہیں، میں بڑا ماڑا ہاں، میں بڑا مظلوم ہاں، میرے حالات بڑے ویک نے، میں نا امید ہاں، میرے واسطے کچھ ہو نہیں رہا، مینوں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، میں بڑا ڈگیا ہویا، میں معاشرے چ شاید بڑا پیچھے رہن والا شخص ہاں۔ پر ابراہیم خدا یاد رکھیے، خدا کبھی بھی اس بات سے انٹرسٹ نہیں رکھتا آپ کمزور ہیں، خدا اس بات پہ انٹرسٹ رکھتا ہے خدا آپ کو کیا دینا چاہتا ہے۔ آمین۔ خدا آپ کو کہاں لے کر جانا چاہتا ہے، خدا اس بات میں انٹرسٹ رکھتا ہے۔ خدا اس گل تو انٹرسٹ نہیں رکھتا سی کمزوریاں ویکھے خدا ساڈی ہیں، خدا اس بات میں انٹرسٹ نہیں رکھتا۔ خدا نے ابراہیم نے
देखिए अब्राहम ने क्या दिखा रहा है खुदा को। आज असी जरा थोड़े वक्त अपनी जिंदगी पे गौर करिए, असी खुदा की विखा रहे होंगे, क्या क्या दिखा रहे होते हैं हम खुदा को। सोचिए सोचिए, हमें सोचने की जरूरत है, कलाम सुनते हुए इस पर गौर करने की जरूरत है कि अब्राहम क्या दिखा रहा था खुदा को। और आज हम खुदा का इशारा कितना लगा रहे होंगे कई दफा दबाव अपनी नीड्स के ऊपर, यानी ऐसे शख्स की तरफ लगा रहे होते हैं। पर याद रखिएगा कि खुदा अब्राहम को ये देखिए, खुदा चाहता है, खुदा ने देखा अब्राहम को बाहर ले गया। क्या ले गया? आज खुदा चाहता है असी ऐ जी जगह है ना जिथे सानू कमजोरियां नजर आ रही ने है, जिथे सानू ना उम्मीदियां नजर आ रही ने, जिथे सानू कुछ भी नजर नहीं आ रहा। कई दफा हम भी ऐसी जगह बैठ जाते हैं जहां पर हमें कुछ दिखाई नहीं देता। तो खुदा ने क्या किया? अब्राहम को लिया और बाहर ले गया। सबसे पहले याद रखिएगा, अपनी उस जगह को छोड़िए जहां पर आप ना उम्मीद और डिसार्ट बैठे हुए हैं, उस सेक्टर से बाहर निकलिए। कई दफा हम अपने जहन के अंदर एक सोच बनाकर बैठ जाते हैं, एक वसवसा बनाकर बैठ जाते हैं, एक माइंडसेट अपने अंदर बना लेते हैं, फिर उसी के अंदर हम इतने कैद हो जाते हैं, हमें और कुछ दिखाई नहीं देता है। इस कदर अपने कान बंद कर लेते हैं, सिर्फ हम यही सुनना चाहते हैं, हम यही सुनाई चाहते हैं कि हमें सिर्फ यही सुनाई दे कि शायद कुछ भी बेहतर नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी मेरे लिए नहीं है। शायद कान सुन सुन के इतने पक्के हो जाते हैं कि उन दूसरी बातों को वो तस्लीम नहीं करते, उन अच्छी बातों को एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन खुदा चाहता है कि हम निगाह करें खुदा के वादों के ऊपर। हालेलुया, आमीन। क्या करें? निगाह करें। अपनी कमजोरियां ते निगाह ना करिए, खुदा नूं ऐ ना बहाइए, खुदा दे वादियां ते निगाह करिए। आमीन, आमीन। खुदा के प्रॉमिस पर निगाह करें, खुदा के कलाम पर निगाह करें, खुदा की कुदरत पर निगाह करें, खुदा की खुदाई पर निगाह करें। आज हम सिर्फ सारी जिंदगी निगाह नहीं करते, दिखाते रहते हैं। खुदा क्या करते हैं? खुदा को दिखाते रहते हैं, खुदा को दिखाते हैं। तो खुदा क्या चाहता था? खुदा अब्राहम को इसलिए बाहर ले गया क्योंकि खुदा भी अब्राहम को दिखाना चाहता था ना कुछ है। खुदा अब्राहम को यह दिखाना चाहता था कि तू जिन कमजोरियों की बात कर रहा है, जिन वीकनेस की तू बात कर रहा है, अगर तू आसमान के तारे गिन सकता है तो गिन ले। अगर तू रेत के जरे गिन सकता है तो गिन ले। मैं तुझे इस कदर बढ़ाऊंगा और मैं तुझे इस कदर बरकत दूंगा। आमीन, आमीन। अब्राहम अपने घर दे हालात खुदा के सामने खोल के बैठा हुआ है। खुदावन, इस दौलत का क्या फायदा, इस शोहरत का क्या फायदा, ये हालात देख ले। ठीक है, तूने मुझे दिया है, मुझे वो तो नहीं मिला जो मुझे चाहिए था, मुझे इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इन चीजों में कोई लगाव नहीं है, मैं इन चीजों से मुतासिर नहीं हूं। पर खुदा ने अब्राहम को बाहर ले गया। क्या ले गया? बाहर ले गया। कभी कभी जब आप कभी अदास होते हैं, डिसार्ड होते हैं, तो उस जगह ते बयान ना करो जिथे तुहानू समझ लगे ना कि हुण जरा मनफी गल्लां मेरे अंदर। रात को भी अगर बेड पर लेटे हुए हैं ना, तो मनफी सोच आपके अंदर, उठ के वाक करना शुरू करते, खुदा की शुक्रगुजारी करना, अपनी लोकेशन को बदलें, अपनी लोकेशन को बदले। खुदा चाहता है कभी कभी जरा माहौल से बाहर निकले और अपने अंदर एक नए माहौल को आने दे, अपने अंदर से उदासियों के माहौल को, परेशानियों के माहौल को, हालात के माहौल से बाहर निकल कर। और अब बाहर कैसे निकलेंगे हम? कभी कभी खुदा ने अब्राहम को जिस चीज पर निगाह करने के लिए कहा, खुदा ने अपने वादे पर अब्राहम को निगाह करने के लिए कहा। आमीन। इस पर निगाह करने के लिए कहा क्योंकि खुदा ने अब्राहम से क्या वादा किया था? मैं तुझे बरकत दूंगा। और क्या बरकत दूंगा? खुदा ने साथ
7 बातें अब्राहमी अहद जो था वो 7 वादों पर मुश्तमिल था, जिसमें ये वादा था कि तेरे वसीला से कौमें क्या पाएंगी, मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा। है खुदा का वादा था, जो तुझ पर तुझे बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा। खुदा ने अब्राहमी अहद बांधा अब्राहम के साथ, लेकिन अब्राहम जो था वो खुदा के वादों पर निगाह करने की बजाय अपने हालात में खोया हुआ है। सिर्फ अपने हालात वे खुदा हार है की कर रहे अपने। याद रखिए, कई दफा इसलिए खुदा हमारी जिंदगियों में काम नहीं करता क्योंकि हम खुदा को सिर्फ अपने रोने धोने दिखाते हैं, हम खुदा के वादों पर निगाह नहीं करते। क्या नहीं करते? रोना तो नहीं, खुदा के वादों पर हम कई दफा अपनी बीमारियां खुदा को दिखाते रहते हैं और खुदा पर निगाह नहीं करते कि वो शाफी है। हालेलुया। वो शिफा देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। आमीन। वो शिफा दे सकता है, वो बहाल कर सकता है हमें। हम ये निगाह हटा देते हैं। आज निगाह कीजिए, अपने हालात से जरा निकलिए। खुदा उस वक्त तक हम कलाम पर निगाह नहीं कर सकेंगे, खुदा के वादों पर निगाह नहीं कर सकेंगे जितनी देर तक ਅਸੀਂ अपना आप ही वेखते रहते हैं। की करते रहते हैं? अपने आप को देखते रहते हैं। बात समझ रहे हैं? ਜਦੋਂ तक ਅਸੀਂ अपना आप ਵੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ खुदा ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੋਏ ਰਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ खुदा ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। अगर ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਚਰਚ ਆਵਾਂਗੇ। यानी ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ अपना आप ਵੇਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, याद रखना ਉਹ कदी भी खुदा ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ नहीं कर सकता। खुदा ਦੇ कलाम ਤੇ निगाह करना कहते हैं आप किसी तरफ और हैं और अपना ख्याल आप एकदम जो है किसी बात की तरफ मरकूज करते हैं, निगाह करना है। अब्राहम किसी और माहौल में बैठा हुआ था, खुदा उसे किसी और माहौल में ले गया। खुदा को पता था अब्राहम जिस जगह बैठा हुआ है यहाँ पर ये सिर्फ खुदा को दिखा रहा है कि खुदा मैं बेऔलाद हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, ये जो कुछ दिया है इसका मुझे क्या फायदा है, ये मेरे लिए ला हासिल है, क्योंकि जब मैंने दुनिया से जाना है तो मैं कि ना लेके जाना है, ये इधर ही रह जाना है, पर वारिस नहीं होगा। खुदा कहता नहीं अब्राहम, मैं तुझे वारिस दूंगा, मैं तुझे फरजंदे मरीना की बरकत दूंगा। वो अलीजर से नहीं, वो तेरे ही सुलभ से पैदा होगा। पर तू क्या कर, पहले ये बरकत से पहले तू क्या कर, जरा बाहर निकल और मेरे वादों पर निगाह कर। और क्या निगाह कर? आसमान की तरफ निगाह कर, आसमान की तरफ निगाह कर। और याद रखिए, जब हम जिंदगी के अंदर ना ये बात सीख जाते हैं ना कि हालात जैसे मर्जी हों, कई दफा सी हालात वेंदे रहंदे हैं ना, आज दुनिया च पता है क्यों पिछे रह जाते हैं। इस जिंदगी का एक प्रैक्टिकली तुहानूं दसना चाहना वा, जिहड़ा बंदा जिंदगी दे अंदर ना सिर्फ अपने हालात ही वेंदा रहिंदा है ना, ते ओह बरकतां वल या अपने टारगेट वल निगाह नहीं करता, ओह बिल्कुल फारग हो जाता है। की हो जाता है? बिल्कुल फारग हो जाता है। तो जिंदगी च याद रखना, कह सकना एक चवानी दी चीज नहीं बना सकता सर। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ अपनी ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਗਾਹ कीजिए, खुदा के कलाम में रहकर खुदा के वादों पर निगाह कीजिए, अपनी बेबसी पर निगाह न कीजिए, अपने हालात पर निगाह न कीजिए, अपनी कमजोरियों पर निगाह न कीजिए। अगर निगाह करनी है तो जिंदा खुदा पर निगाह कीजिए। हालेलुया। कि फिर सानू साडियां कमजोरियां नजर नहीं आएगी, हमें फिर जोर देने वाला खुदा नजर आएगा। आमीन। फिर हमें बीमारियां नजर नहीं आएंगी, शिफा देने वाला यीशु नजर आएगा। आमीन। फिर हमें मुश्किलें नजर नहीं आएंगी, मुश्किलों को हल करने वाला जिंदा खुदा का बेटा यीशु नजर आएगा। देखिए, निगाह कीजिए। अब्राहम जब निगाह करना सीख गया ना, क्या करना सीख गया? अगर अपने आप अपनी सोच से बाहर आ गया,
अपने हालात से बाहर आ गया, अपनी जात से बाहर आ गया, अपनी बेबसी से बाहर आ गया, तो याद रखिए वो निगाह करना सीख गया था। यानी वो खुदा के वादों पर भरोसा करना सीख गया था, वो खुदा की खुदाई पर तवक्कल करना सीख गया था। क्योंकि पहले जब वो अपने आप को देख रहा था, आज असी क्यों ना उम्मीद हो जाने हैं, क्यों डिस्हार्ट हो जाने हैं, क्योंकि असी सिर्फ वही वेने हैं जो कुछ हम अपने आप ही देख रहे होते हैं। और जब हम कलाम देखेंगे, खुदा देखेंगे, खुदा अब्राहम को बाहर ले गया, उसे आसमान, इसका मतलब है अब्राहम पहले खैमे में बैठा ना, जरा ख्यालों के अंदर, खुदा रोया में कलाम किया ना उसके साथ है, तो अब्राहम अपने ख्यालों के अंदर खोया हुआ है, अब्राहम अपने माइंड के अंदर खोया हुआ है, वो सोच में पड़ गया है, वो ख्यालों में पड़ गया है, वो माइंड के अंदर है। लेकिन खुदा उसे माइंड से निकालने के लिए बाहर ले गया और उसे अपनी खुदाई दिखाई, कहते आसमान की तरफ निगाह कर। आमीन, आमीन। क्या कर? आसमान की तरफ निगाह कर। आज जब आप ऐसे हालात के अंदर हों तो याद रखिए, आज बाइबल मुकद्दस को खोलिए और फिर अपनी कमजोरी को मत देखिए, इसकी तरफ निगाह कीजिए, आपके अंदर एक उम्मीद पैदा होना शुरू। आमीन। आपके अंदर एक वो जो दासी का रवैया था, मिसअंडरस्टैंडिंग का रवैया था, होपलेस रवैया था, यीशु के नाम में वो फतह में बदलना शुरू हो जाएगा। आमीन। अब्राहम को खुदा ने निगाह करना सिखाया। क्या कहा? और किस पर निगाह करना? अपने वादों पर। क्योंकि खुदा का वादा आसमान के साथ, उसने कहा अगर तू ना उम्मीद है आसमान के तारे की नहीं गिन सकता, समझ ले मैं तुझे इतनी बरकतें देने वाला हूं कि तू उसे गिन नहीं सकता, तू रेत के जरे भी गिन नहीं सकता। इंसान जो है वो न तारे गिन सकता है, ना वो रेत के जरे गिन सकता है। अब ये निगाह करना आप जब सीख जाते हैं ना, फिर आप बड़ी से बड़ी आजमाइश के अंदर भी जो है ना, आपका रवैया, हमारा मयार, हमारा ईमान, हमारा खुदा के साथ ताल्लुक जो है ना, वो कभी डिस्टर्ब नहीं होता, कभी डिस्टर्ब नहीं होता। पैदाइश की किताब इसके 22वें बाब में जरा देखिए, खुदा ने अब्राहम, ये निगाह, खुदा ने निगाह करना अब्राहम को सिखाया था। क्या सिखाया था? अब्राहम खुदा कहता देख, क्या देख? मेरी कमजोरी देख, मेरी बेबसी देख। खुदा कहता है नहीं, तू मेरे वादे देख, है तू उन बरकतों को देख, तू कमजोरी देख रहा। इंसान खुदा को अपनी कमजोरियां दिखाता है, पर याद रखिए खुदा हमें अपनी बरकतें दिखाता है। असी खुदा को कमजोरी वेंदे रहते, खुदा दी बरकतां नहीं वेंदे। आज के बाद खुदा को अपनी कमजोरियां दिखाने की बजाय ना, आज के बाद खुदा की बरकतों को देखना शुरू करते हैं। अब देखिए जरा, ये निगाह जब आपकी इस लेवल पे चली जाए, खुदा ने पैदाइश 22वें बाब में नजर आता है कि खुदा ने अब्राहम को आजमाया। क्या किया? और उसने कहा मैं हाजिर हूं। ठीक है, आजमाया क्या? अपना इकलौता बेटा ले, उसे जिसे तू प्यार करता है, और मूरिया के मुल्क में जा और उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ तुझे बताऊंगा, सोखनी। और फिर हमें नजर आता है कि उसने क्या किया? इजहाक को लिया, सोखती कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीड़ी, उठकर उस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी, और लिखा है 30वें दिन अब्राहम ने निगाह की। क्या की? कि ये वही जगह है जो खुदा ने मुझे दिखाई थी। एक वक्त इन्ना डिसाड़ आ गया है, अपने आप को वेख रहा की हो रहा है, डिसाड़ हो रहा है। कई दफा से अपने हालात वेख के की हो जाते हैं, ये बनेगा न्याणिया का है, ये खेंज होएगा, किस तरह पॉसिबल हो सकता है? कभी कभी हम देखते हैं, खुद को देखते हैं, फिर असं इंदियां गल्लां करांगे, टुटियां भजियां है ते बेईमाना वालियां है, जो अपने आप को देखांगे है, ते फिर मौत ही मंगांगे है, ते फिर रोना धोना ही है। तो जब आप निगाह करना शुरू हो जाए, किसके वादों पर? खुदा के वादों पर। अब वो निगाह करना शुरू हो गया, ठीक है।
اور لکھا ہے اس نے نگاہ کی اور دور سے دیکھا ہے، نگاہ کی اور دور سے دیکھا، کیا کیا؟ اس جگہ کو دور سے دیکھا اور جوانوں کو کہا تم یہیں۔ یہ اس کی نگاہ میں کیا تھا؟ ابراہیم کیا نگاہ کرنا سیکھ گیا تھا؟ ذرا اس بات کو عبرانیوں کے خط میں ذرا کھولیے، عبرانیوں کے نام خط، اس کا 11واں باب ذرا دیکھیے اور اس کے 17 سے 19 آیت کو ذرا غور سے پڑھیے گا۔ جن کے پاس خدا کا کلام ہے ذرا غور سے پڑھیے گا کہ کیا نگاہ کر رہا تھا ابراہیم کی نگاہ اصل کہاں تھی؟ ایمان ہی سے ابراہیم نے آزمائش کے وقت، ایمان ہی سے ابراہیم نے آزمائش کے وقت اسحاق کو نظر گزرانا، اسحاق کو کیا کیا؟ نظر گزرانا۔ اب خدا اصل میں سے کیا بتا رہا تھا کہ جب وہ اپنے حالات دیکھ رہا تھا، بے بسی دیکھ رہا، تو خدا نے کہا آسمان کی طرف نگاہ کر اور ایمان رکھ۔ کیا رکھ؟ آسمان کی طرف۔ خدا کون سی نگاہ سے بتا رہا تھا؟ کہ ایمان رکھ کے میں تجھے یہ برکت دینے والا ہوں، وہ تجھے برکتیں میں دینے والا ہوں۔ لیکن ہمیں کلام کیا کہتا ہے؟ آزمائش کے وقت لکھا ہے خدا نے ابراہیم کو آزمایا۔ کیا کیا خدا نے؟ آگے، اور جس نے وعدوں کو سچ مان لیا، اور جس نے وعدوں کو سچ مان لیا تھا۔ سچ مان لیا تھا۔ خدا ابراہیم کو باہر اس لیے لے گیا تاکہ وہ خدا کے وعدوں پر نگاہ کرے اور اسے سچ مان لے۔ آمین۔ کیا کر لے؟ اور انہیں سچ مان، بولے خدا کے وعدوں کو سچ مان لے۔ نگاہ کرنے کا خدا چاہ رہا تھا کہ ابراہیم، ہم کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم خدا کو اپنا آپ دکھاتے ہیں پر خدا کے وعدوں کو سچ نہیں مانتے۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا دکھا رہا ہے ابراہیم کو، اور لکھا ہے اس نے خدا کے وعدوں کو سچ، اس نے سچ کیا مان لیا تھا؟ اس کی نگاہ کس بات کے اوپر تھی؟ ذرا غور کریں۔ وہ اس اکلوتے کو نظر کرنے لگا، وہ اس اکلوتے کو کیا کرنے لگا؟ نظر کر۔ کیوں نظر کرنے لگا؟ جس کی بابت یہ کہا گیا تھا، جس کی بابت یہ کہا گیا تھا کہ اسحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی۔ اسحاق ہی سے کیا کہلائے گی؟ تیری نسل کہلائے گی۔ خدا نے ابراہیم کو بتایا تھا کہ نہیں، تیری شروع سے جو پیدا ہوگا وہ تیرا وارث ہوگا، اور اسحاق سے میری نسل پیدا ہوگی۔ اب وہ پہلے ناامید تھا اور خدا نے اسے نگاہ کرنا سکھا دی تھی کہ تو میرے وعدوں پر ایمان رکھ۔ اگر تو آسمان کے تارے نہیں گن سکتا، ریت کے زڑے نہیں گن سکتا، میں تجھے برکت دوں گا۔ اب اس نے خدا کے وعدوں کو کیا مان لیا؟ سچ مان لیا۔ اور آزمائش کے وقت کیا کیا؟ اسحاق کو لیا اور موریا کے ملک میں چلا گیا، اور اس پہاڑ کو دور سے اس نے نگاہ کی۔ کیا کی؟ دور سے نگاہ کی۔ اور نگاہ کرتے وقت اس نے کیا کیا؟ آگے پڑھیے۔ کیونکہ وہ سمجھا کیا سمجھا؟ کہ خدا مردوں میں سے جلانے پر بھی قادر ہے۔ ہیلیلویا۔ کیا سمجھا؟ کہ خدا مردوں میں سے جلانے پر بولے کیا سمجھا؟ خدا مردوں میں سے جلانے پر بھی قادر ہے۔ ہاں، وہ نگاہ لگ گئی نا۔ نگاہ اس کی کیا لگ گئی ہے کہ بھائی میں قربانی دے بھی دواں گا، میں چھڑی دیتے چلا بھی دواں گا، پر خدا نے وعدہ اس میں سے پورا کرنا ہے۔ اس تو میری ہن ٹینشن کوئی نہیں، ہن وعدہ کرنا والی دی ٹینشن ہے۔ ہیلیلویا۔ کدی کدی خدا تے نگاہ کرو، جڑا کہندا نا میں تہاڈی فکر کرنا وا، او فکر کردا ہے۔ ہیلیلویا۔ ہن کی ویکھو کڈا وڈا، یعنی نگاہ کرنا اس نے کیا سیکھ لیا؟ اس نے خدا کے وعدوں کو سچ مان لیا، اور اس کو پتا تھا کہ خدا نے پرومس کیا ہے کہ وہ اسحاق ہی میں سے میری نسل کو چلائے گا۔ آمین۔ اور انبیاء کا سلسلہ اسحاق سے ہے۔ انبیاء کا سلسلہ کس سے ہے؟ اسحاق سے۔ یعنی آپ چارٹ بائبل کا دیکھیں یا نسب ناموں کا میپ دیکھیں، کیونکہ ساڈی پرابلم ہے نا کہ اسی نا نسب نامیاں نو سمجھدے نہیں، اور ان ناموں کو ہم سمجھتے ہیں یہ نام جو ہے نا پتہ نہیں شاید ایسے ہی ہے، تو سمجھیں اس کو، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ سمجھیں گے تو بہت سی کلام کی انڈرسٹینڈنگ ہم پر کھلے گی۔
ठीक है, ये बड़ा जरूरी है इसको नस्ल नामों को समझना, क्योंकि ये इनके की वैल्यूज थी। तो कलाम में यीशु मसीह की जब मत्ती के इंजील में बयान किया गया और फिर वहां पर 14 पूछते, चलो होमवर्क करो घर जाके, इन्होंने जरा गिनना 14, हाँ इसको करना जरा ना, फिर 14 देखेंगे ना किस टाइम में, इस पर बात करूंगा मैं। ये 14 पूछते हो, 14 पूछते क्यों 14 लिखा गया है, ठीक है, ये आप पढ़ेंगे फिर आप उसमें से देखिएगा 14 से 14 कितने बन गए, ये सवाल आप लेके जाइएगा, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ पूरा सरमन यहाँ पे बयान करूंगा, ठीक है, कि खुदा की प्रॉमिस जो है वो किस तरह आगे क्रिसमस आ रहा है, तो ये नस्ल नामों से मैं शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो एक सीखने का बेहतरीन मौका होगा कि ये बीच में जो चीजें हैं आप जरा पढ़िएगा सिर्फ जाके, ठीक है, इस पर फिर बात करेंगे, इसी तरह चर्च में कर लेंगे बात, ठीक है। तो अब्राहम ने किस चीज पर निगाह कर ली? अब्राहम ने इस बात पर निगाह कर ली कि खुदा इसहाक में अपना वादा पूरा करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? बोले बोले अपना वादा पूरा करेगा। बोले बोले इसहाक में क्या करेगा? अपना वादा पूरा। मैं अगर इसे ये कुर्बानी के तौर पे चढ़ा भी दूं है, मैं इसे लकड़ियों में जला भी दूं है, पर खुदा मुर्दों में जिंदा करने में क्या है? काबिल है। हालेलुया। आमीन। ऐसे नहीं तोड़ पाया है, ये अब्राहम ऐसे बेटा ले, उसने निगाह करना सीख ली। आमीन। जब वो तक अपने आप को देखता रहा तो उसे वादे खुदा पे, कलाम पे भरोसा करना मुश्किल था उसके लिए। क्या था? खुदा के कलाम पर भरोसा करना मुश्किल था। आज क्यों खुदा का कलाम साढ़े वास्ते मुश्किल है? क्यों भरोसा करना मुश्किल है? क्योंकि हम खुद ही को देखते हैं। वो शख्स जो खुद को देखता है और खुदा को नहीं देखता, वो कभी भी जो निगाह करना सीखा नहीं है, वो कभी भी कलाम पर भरोसा करना नहीं सीखेगा। अब्राहम पहले जब तक सिर्फ अपना आप खुदा को दिखाता रहा, सिर्फ अपने बारे में खुदा को बताता रहा, सिर्फ अपना रोना खुदा की हुजूरी में रखता रहा, वो कभी भी खुदा के वादों को सच मानना ना सीखा और खुदा पर भरोसा करना ना सीखा। और जिस दिन खुदा ने उसे ये बता दिया कि अब्राहम अब तूने दिखा दिया है, अब जरा मेरे मुताबिक जरा निगाह कर है, तो फिर क्या हुआ? जब उसने कलाम पर निगाह कर ली, खुदा के वादों को सच मान लिया, फिर उसकी निगाहों का रुख अब चेंज होना शुरू हो गया है। पहली बात, उसने खुदा के वादों को सच मान लिया। आमीन। और क्या लिखा है कलाम में? जब अब्राहम अपने बेटे इसहाक पर छुरी चलाने लगा है तो खुदा ने क्या कहा? अब्राहम अपना हाथ रोक ले और दरेग। और फिर लिखा अब्राहम ने निगाह की और पीछे मेंढा देखा। हालेलुया। क्या देखा? मेंढा देखा। निगाह की और मेंढा देखा। और यानी खुदा ने मुतबादल मुहैया कर दिया। आमीन। आमीन। क्या कर दिया? खुदा ने मुहैया कर दिया। क्या मुहैया किया? मुतबादल, उसके इवज मुहैया किया। और ये कोई छोटी बात नहीं थी। एक बाप अपने बेटे को लकड़ियां लेके, छुरी लेके, आग लेके और सुख्तनी कुर्बानी के ऊपर, मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपने सुख्तनी कुर्बानी का मताला करना है तो इंग्लिश बाइबल में इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, बर्न ऑफरिंग, जलाई जाने वाली कुर्बानी। कौन सी? जलाई जाने वाली कुर्बानी। कौन सी? जलाई जाने वाली। यानी इंग्लिश बाइबल जो है वो इस लफ्ज को इतना खोलती है, बर्न ऑफरिंग, वो हदिया जो जलाई के तौर पर, यानी ये जो अहदे अब्राहीमी है, ये अहदे अब्राहम है, वो कुर्बानी मुकम्मल तौर पर जलाई जाती थी। क्या की जाती थी? जलाई जाती थी। और ये जो ऑफरिंग कुर्बानी है, बर्न सैक्रिफाइस है, ये याद रखिएगा, ये साल में सिर्फ एक दफा इसका जिक्र नहीं कलाम में मिलता कि आपने साल में एक दफा दे दी है। ये हफ्तों में दी जाती थी। कहाँ दी जाती थी? हफ्तों में।
یہ مہینوں کے آغاز میں دی جاتی تھی، یعنی یہ تھینکس گیونگ قربانی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اے صرف سال سے ایک دفعہ نسی ہیکل کے اندر سب سے زیادہ جو قربانی چڑھائی جاتی تھی نا وہ کون سی تھی؟ سوکھنی قربانی۔ کون سی؟ یہ سب سے زیادہ کلام میں خدا کے سامنے پیش کی جانے والی قربانی تھی، سوکھنی قربانی، بارنا۔ اس لیے آج اتنا سا بس ٹھیک ہے، جتنا سنا دیا گیا ہے، باقی شاہ بھی ہے، تو دو باتیں آج میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اپنے لیے بھی میرے لیے بھی۔ کیا کرنا ہے؟ کس پر نگاہ کرنی ہے؟ بولے بولے بھائی بھی بولے، اپنے وعدوں پر، خدا کے ہیں وعدوں پر، ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے وعدوں پر اپنا آپ خدا کو دکھانے میں فوکس لگاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ دکھانے۔ ساڑیاں تو وہاں ویل لو ہیں کیوں دیا ہے رونا تونا ہے، صرف ہم ساری زندگی خدا لا اپنا فوکس مان دے رہے ہیں۔ سر خدا ساڑھے ہلتے دھیان کر دے، میریاں کمزوریاں تے، میری بیماریوں پہ، میرے حالات پہ دھیان کر، پر خدا چاہتا نہیں، تیرے کمزوریاں اس وقت تک شازوری میں نہیں بدلیں گی جب تک تو میرے کلام پر نگاہ نہیں کرے۔ تیری بیماریاں شفا میں نہیں بدلیں گی جب تک تو مجھ پر نگاہ نہیں کرے گا۔ خدا کے باتوں کو سچ مان لے۔ ابراہیم نے آزمائش کے وقت اتنا بڑا ایمان کا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس بات کو جان گیا تھا، اس کی نگاہ اس بات پر نہیں تھی کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہوں، میں اسے لکڑیوں میں رکھ رہا ہوں، اس کی نگاہ اس بات پر تھی کہ خدا اپنا وعدہ اسحاق میں سے پورا کرے گا، اور میں جب اسے قربان کر بھی دوں گا تو خدا اسے مردوں میں زندہ کر کے اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ آمین، ہیلیلویا۔ ابراہیم نے نگاہ گئی، خدا دی قدرت دے اتے چلے گئی۔ آمین، ہیلیلویا۔ انہیں کہا میں قربان کر بھی دوں، میں لکڑیاں چ رکھ بھی دوا، میں چھڑی چلا بھی دوا، کیوں میرا کام ہے جڑا خدا نے مینوں کیا میں اپنا کام کراں، پر وہ جانتا تھا کہ اگر میں یہ سب کر بھی دوں نا تو خدا جو ہے اسے مردوں میں زندہ کر کے بھی اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ آمین۔ اس کی نگاہ اس بات پر نہیں تھی کہ میں اپنا بیٹا لے کے جا رہا ہوں، وہ دھیان والا وہ دھیان اس پاس خدا ہٹ گیا ہوں، کیا میرا منڈا نال جا رہا ہے ہوں میں ادھر تے چھڑی چلانی ہے۔ اس نے اپنا آپ دیکھنا اب چھوڑ دیا تھا۔ اور جس شخص نے بھی اپنی ذات دیکھی ہے، کیا دیکھی ہے؟ اپنی ذات دیکھی، اپنا آپ دیکھا ہے، اس نے کبھی خدا کے وعدوں پر یقین نہیں کیا۔ جس نے حالات دیکھے ہیں، کیونکہ شیطان کا سب سے بڑا منصوبہ یہ ہے، تانوں پتہ ہے باغ عدن چ جا کے شیطان نے کی کیتا سی؟ ہوا نوں برف لگا دی، پہلا فوکس کدھر کیتا کہ دیکھ ہیں، پہلا دکھایا درخت تے بڑی دیر تھا لگا سی، سانوں نہیں پتا کتنی دیر تو باغ عدن دے وچ موجود رہے ہیں۔ پہلے ان کا دھیان کس بات پہ تھا؟ خدا نے منع کیا ہے، پہلا نگاہ کی کہاں پہ تھی؟ خدا کے کیا نگاہ تھی کہ بھئی خدا نے کہا تم نے اس درخت کا پھل نہیں کھانا ہے، نگاہ سی، خیال دے وچ کی گل سی کہ، اور خدا نے کیا کیا ہے؟ منع کیا۔ پر شیطان نے کی کیتا؟ انہیں بخایا، خدا نے بتایا، خدا نے کیا کیا کہ بھئی وہ درخت ہے اس کا پھل نہیں کھانا، پر انہوں نے شیطان نے کیا کیا؟ وہ بتاتا نہیں، وہ دکھاتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دکھاتا ہے۔ اور جب اس نے دکھایا تو یاد رکھیے ابلیس چاہتا یہی ہے کہ ہم صرف وہ دیکھیں ہیں جہاں ہم ہارے ہوئے ہوں، ہم وہ دیکھیں جہاں کوئی امید نہ ہو، ہم وہ دیکھیں جہاں کچھ سنائی نہ دے، ہم وہ دیکھیں جہاں دکھائی نہ دے، ہم یہ دیکھیں کہ ہم کتنے لاچار اور کمزور اور مجبور اور کن حالات میں گزارا کر رہے ہیں۔
सीते बड़े ही बेचारे थे, मजबूर हैं, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम अब सारी जिंदगी इन्हीं झगड़ों में रहते हैं, इसलिए खुदा के वादों पर पूरा यकीन नहीं करते हैं, खुदा के कलाम पे यकीन नहीं करते, खुदा के कलाम की जब हमारी निगाहें होंगी। इसलिए आइए आज के बाद जहां आप लगे कि आप बेबसी के अंदर चले गए हैं, वहां से उठिए, बाहर आइए और खुदा के कलाम की तरफ निगाह लगा लीजिए। आमीन। क्या कर लीजिए? खुदा के कलाम पर निगाह लगा ली। क्योंकि हम बहुत दफा ना अपना आप देखते रहते हैं, इसलिए जो खुदा नु देन दी वाली आंदी है तो की वेंदे रहंदे हैं, अपने हालात हैं, अपने बच्चे हैं, अपने बिल, अपनी फीसां हैं। लेकिन जब हम निगाह करना शुरू हो जाते हैं, क्या करना शुरू हो जाते हैं, हम कभी कभी अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, यानी अपना आप देखते हैं ना, अपनियां मजबूरियां, अपनियां वीकनेस, ते फिर साडे कोल खुदा दे भरोसा करना मुश्किल हो जाता, खुदा आस्ते टाइम कटना मुश्किल होता है, इमाम ते खड़ा होना मुश्किल होता है। अपने फायदे हैं, जिदों तक असी अपना आप वेखांगे ना, उन्नी देर तक साडे सामने कलाम कोई अहमियत नहीं रखता, ना खुदा अहमियत रखता, ना उहदे वादे। खुदा अब्राहम नूं कहंदा मैं तेरा बड़ा अजर, अब्राहम कहंदा मैं अजर नूं की करना, क्योंकि निगाह उसको समझ नहीं लगी थी ना। निगाह खुदा ने जब उसको निगाह करना सीख गया तो फिर उसको समझ लग गया कि खुदा है तो सब कुछ है। हालेलुया, आमीन। इसलिए आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए।